नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः कृपावलियुतनिदाताय। समयसार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित समयसार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित आत्मख्याति टीका कलश सहित तेनो स्वाध्याय चाले छे। एमां परिशिष्टमां 47 शक्तिनो स्वाध्याय आपणे करी रह्या छीए। 24મી शक्तिनो स्वाध्याय पूरो कर्यो। नियत प्रदेशत्व शक्तिनो स्वाध्याय आपणे पूरो कर्यो छे। हवे 25મી शक्ति स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। कोईपण शरीर साथे आत्मानुं संसार अवस्थामां रहेवुं थाय। एकेन्द्रिय होय के देहेन्द्रिय के पचेन्द्रिय होय, संघनी पचेन्द्रिय होय, गमे ते होय, तो जे गति छे ते गतिने अनुरूप शरीर छे अने ए शरीरनी साथे भगवान आत्मा रहे छे। छतांय ए शरीरना धर्म रूपे के एमां व्यापतो नथी। शरीरमां जे गुणधर्मो छे जे प्रमाणे आत्मा क्यारेय थतो नथी। आत्मा पोते पोताना ज स्वभाव भावे पोताना ज स्वरूपे रहे छे। एटले एमां एक एवी शक्ति छे के जेने कारणे आत्मा गमे ते शरीरमां होय छतां पोते स्व भावे ज रहे छे। एटले ए शक्तिने स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। शरीरना धर्मरूप न थता पोताना धर्मोमां व्यापवा रूप शक्ति। पोताना धर्मोमां पोताना गुणो प्रमाणे व्यापवा रूप जे शक्ति ते स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति छे। तो आजे आपणे स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति लईए। अमृतचंद्राचार्य भगवान कहे छे के सर्व शरीरोमां एक स्वरूपात्मक एवी स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। सर्व शरीरोमां एक स्वरूपात्मक एवी स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। शरीरना धर्मरूप न थता शरीरना धर्मरूप न थता पोताना धर्मोमां व्यापवा रूप शक्ति ते स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। आ बहु मोटी महत्वनी वात छे के भगवान आत्मा गमे ते शरीर साथे रह्यो होय छतांय ए शरीर प्रमाणे थई जतो नथी। क्योंकि अनेक प्रकारना शरीर मळ्या पण एमांना शरीरना ए भूतगळना कोई गुणो आत्मामां आव्या नहीं। आत्मा एमां व्याप्यो नहीं। आत्मा ए शरीर में व्याप्यो नहीं अने ए शरीर कई चेतन थयुं नहीं। जेटला शरीर मळ्या ए बधा शरीर के अचेतन जड़ हता के पूतगल परमाणुनो स्कंध हतो तो ए प्रमाणे ज रह्या। एमांनुं एक पण शरीर ए चेतन थयुं नहीं अने ए शरीरना कोई गुणधर्मो आत्मामां व्याप्या नहीं। એટલે आत्मा तो पोते पोताना स्वधर्म प्रमाणे ज रह्यो। એટલે કહે છે કે સર્વ શરીરોમાં ગમે તે શરીરમાં ગયો છતાં સર્વ શરીરમાં રહ્યો તે છતાંય સર્વ શરીરોમાં એક સ્વરૂપાત્મક એવી સ્વધર્મ વ્યાપક શક્તિ। સર્વ શરીરોમાં એક સ્વરૂપાત્મક એવી સ્વધર્મ વ્યાપક શક્તિ। તો આનો વિસ્તાર ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ। प्रवचन रत्नाकर भाग 11मो पारा नंबर 127। गुरुदेव कहे छे
કે નિગોદથી માંડી ચરમ શરીર સુધી જીવે અનંતા શરીર ધારણ કર્યા. નિત્ય નિગોદમાં આ જીવ હતો. ત્યાંથી એ નીકળ્યો અને પછી સંસાર અવસ્થામાં એને ભવના ભ્રમણ કર્યા અને જ્યારે એ સિદ્ધ થયો તો એ સિદ્ધ થયો ત્યાં સુધીમાં એને કેટલાય શરીરો ધારણ કર્યા. નિરોધથી માંડીને ચરમ શરીર સુધી જીવે અનંતા શરીર ધારણ કર્યા. પણ આ બધા શરીરોમાં ભગવાન આત્મા તો પોતાના એક સ્વરૂપાત્મક એક જ્ઞાયક ભાવ માત્ર જ છે એવો એનો સ્વધર્મ વ્યાપકત્વ સ્વભાવ છે. પોતાના ધર્મે રહ્યો, પોતાના અનંત ગુણ છે અને એવો પોતાનો સ્વભાવ છે. પોતે ભગવાન આત્મક નાયક છે તો એવા નાયક ભાવ માત્ર જ એવો એ રહ્યો. એટલે સ્વધર્મ વ્યાપકત્વ શક્તિને કારણે એ એમ જ રહ્યો. સંસાર પરિભ્રમણ કરતા જીવે મનુષ્ય, દેવ, નારકી અને તિર્યકના પ્રત્યેકના અનંતા શરીર ધારણ કર્યા. તે શરીરના આકાર પ્રમાણે પોતાની વ્યંજન પર્યાય થઈ. કોની વ્યંજન પર્યાય થઈ? જીવની. કેમ કે જીવનું સ્વરૂપ કેવું છે? અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક સ્વરૂપ છે. નિયત પ્રદેશત્વ શક્તિને કારણે એ અસંખ્ય પ્રદેશ જ રહે છે. એ પ્રદેશ છે એટલે એની જે પર્યાય છે એ વ્યંજન પર્યાય છે. એવી પર્યાય પણ જુદી જુદી થઈ. અસંખ્ય પર્યાયો થાય. કેમ કે શરીરનો આકાર છે તો એ પ્રમાણે ભગવાન આત્મા રહે છે. જેવું શરીર છે અને જેવું જેટલું શરીરનું કદ છે એનાથી સહેજ નાનું અને એવા આકારે આત્મા થાય છે. એટલે એના પ્રદેશોની વ્યંજન પર્યાય એ પ્રમાણે થાય છે. મનુષ્યના શરીરમાં પણ એની વ્યંજન પર્યાય અસંખ્ય બદલાય. જન્મે છે ત્યારથી મૃત્યુ પામે છે ત્યાં સુધીમાં કેટલીય પર્યાય થઈ. એવી રીતે બધા શરીર જુદા જુદા શરીરમાં ગયો તો ત્યાં બધી જગ્યાએ એની પર્યાય તો બદલાયા કરી. શરીર પ્રમાણે એનો આકાર થયો એટલે એની વ્યંજન પર્યાય. પ્રદેશત્વ ગુણની પર્યાય એટલે વ્યંજન પર્યાય. તો એ વાત અહીંયા ગુરુદેવે લીધી છે. કહે છે કે એને મનુષ્ય, દેવ, નારકી અને તિર્યકના પ્રત્યેકના અનંતા શરીર ધારણ કર્યા. બધામાં અનંત વાર ગયો અને તે શરીરના આકાર પ્રમાણે આત્માનો આકાર થયો એટલે એની પ્રદેશત્વ ગુણની પર્યાય એટલે વ્યંજન પર્યાય થઈ. છતાં શરીરમાં આત્મા વ્યાપક નથી. કોઈ શરીરમાં આત્મા વ્યાપ્યો નહીં અને કોઈ શરીર એ આત્મામાં વ્યાપ્યું નહીં. કેમ કે શરીર વ્યાપ્ય અને ભગવાન આત્મા વ્યાપક એમ છે નહીં. માટે કોઈ શરીરમાં ભગવાન આત્મા વ્યાપક થઈ અને વ્યાપ્યો નહીં. આત્માનું સ્વરૂપ સદા એક જ્ઞાયક છે. શરીરમાં કે રાગમાં વ્યાપે એવું એનું સ્વરૂપ નથી. એટલે ભગવાન આત્માને આવી એક શક્તિ પડી છે, સ્વધર્મ વ્યાપકત્વ શક્તિ. જેને કારણે એ ગમે તેટલા શરીર સાથે રહ્યો છતાંય કોઈ શરીરમાં એ વ્યાપ્યો નહીં. શરીરમાં આત્મા વ્યાપક થતો જ નથી. ભૂતકાળમાં થયો નથી, વર્તમાનમાં નથી ને ભવિષ્યમાં પણ હોય નહીં. જે શરીર સાથે રહ્યો છે એ શરીરમાં આત્મા વ્યાપક નથી. શરીરથી એ તદ્દન જુદો ભિન્ન છે. માત્ર શરીર સાથે રહ્યો છે પણ શરીરમાં આત્મા વ્યાપક નથી. આત્મા તો સ્વધર્મમાં વ્યાપક છે. એટલે આ સ્વધર્મ વ્યાપકત્વ શક્તિ એ એવી શક્તિ છે કે સંસાર અવસ્થામાં આત્મા ગમે તેટલા શરીર સાથે રહે છતાંય ભગવાન આત્માને એમાં કાંઈ મલિનતા પ્રાપ્ત થાય નહીં. એની અંદર કોઈ મલિનતા આવે નહીં કે ભગવાન આત્મા કોઈ બીજા શરીરમાં ઉદ્ગલમાં વ્યાપે નહીં.
આગળ અહીંયા કહે છે કે પોતાના અનંત ગુણો અને પોતાની નિર્મળ પર્યાયોમાં આત્મા વ્યાપે એવો એનો સ્વધર્મ વ્યાપકત્વ ગુણ છે. પોતાના અનંત ગુણ છે અને એનું નિર્મળ પરિણમન એટલે એવી નિર્મળ પર્યાયોમાં આત્મા વ્યાપે એવો એનો સ્વધર્મ વ્યાપકત્વ ગુણ છે. અહીં નિર્મળ પર્યાયની વાત છે, મલિનની નહીં. એટલે મલિન પર્યાય થાય છે, એવા પરિણામ થાય છે, વિભાવરૂપ પરિણામ થાય છે, તો એમાં ભગવાન આત્મા વ્યાપ્ત છે એમ આપણે નથી લેવું. કેમ કે અહીંયા શક્તિના અધિકારમાં આપણે નિર્મળ પરિણામની જ વાત લીધી છે. મલિન પર્યાય થવી, વિભાવ ભાવે પરિણમવું, આ બધું છે એ એક સમયની યોગ્યતારૂપ છે. એ આત્માનો સ્વભાવ નથી અને એ સિદ્ધ અવસ્થામાં હોતું નથી. એટલે એની તો અહીંયા વાત નથી. કે મલિન પર્યાયમાં આત્મા વ્યાપતો નથી. આત્મા જળમાં એટલે શરીરમાં તો વ્યાપક નથી અને તે રાગમાં એટલે વિકારમાં પણ વ્યાપક નથી. અહીંયા 128 પાના પર આગળ સમજાવે છે કે ભગવાન આત્મા રાગમાં કે વિકારમાં પણ વ્યાપક નથી. અનાદિ સંસારથી એને રાગ તો વિવિધ પ્રકારના અનેક થયા, અસંખ્ય પ્રકારના શુભાશુભ ભાવ થયા, પણ તેમાં ભગવાન આત્મા વ્યાપક કે તન્મય નથી. આત્મા રાગમય થઈ જતો નથી. એ તો ત્રિકાળ એક સ્વરૂપાત્મક જ રહે છે, પોતાના સ્વભાવમય જ રહે છે. અને આ વાતને ગુરુદેવે અહીંયા દ્રષ્ટાંત દ્વારા સમજાવી છે. કે જેમ એક દીવો વારા ફરતી અનેક ઓરડાઓમાં ફરે, દીવાને આપણે એક ઓરડામાંથી બીજા ઓરડામાં લઈ જઈએ, બીજામાંથી ત્રીજામાં, ત્રીજામાંથી ચોથામાં, એ જુદા જુદા ઓરડાઓમાં લઈ જઈએ. મોટું ઘર હોય અને એની અંદર ઘણા રૂમ હોય, તો દરેક રૂમમાં આપણે એ દીવાને લઈ જઈએ તો ત્યાં દીવો તો નિજ પ્રકાશ સ્વરૂપ દીવો જ છે. દીવો કાંઈ ઓરડા રૂપે થઈ જતો નથી. ગમે તે ઓરડામાં લઈ જઈએ છતાંય દીવો કઈ ઓરડારૂપ તો થતો નથી. એ તો એના જેમ પ્રકાશમાં છે એ જ પ્રમાણે એ પ્રકાશિત રહે છે, એ પ્રકાશમાન રહે છે. એટલે એ નિજ પ્રકાશ સ્વરૂપ જ રહે છે. તેવી રીતે અનંતા શરીરોમાં અને અસંખ્યાત પ્રકારના રાગમાં ફરવા છતાં આ આત્મા, આ ચૈતન્ય દીવડો એ ત્રિકાળ નિજ ચૈતન્યના પ્રકાશ રૂપ એક સ્વરૂપ વિનાયક સ્વરૂપ જ રહે છે. જેમ દીવો ઓરડામાં વ્યાપતો નથી, તેમ ચૈતન્ય દીવડો આત્મા શરીરમાં અને રાગમાં વ્યાપતો નથી. એની પર્યાયમાં જે દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ આદિના વિકલ્પ થાય છે તેમાં ભગવાન આત્મા તન્મયપણે વ્યાપતો નથી. આત્મા તો પોતે પોતામાં જ રહે છે, પોતાના નિર્મળ પરિણામમાં વ્યાપે છે. એવી આ એક શક્તિ છે, સ્વધર્મ વ્યાપકત્વ શક્તિ. એટલે ભગવાન આત્મા સ્વધર્મમાં જ રહ્યો છે, પોતાના ગુણધર્મમાં જ રહ્યો છે. પોતે જ્ઞાન સ્વરૂપે પ્રકાશે છે તો એમ જ પ્રકાશે છે કે ગમે તે પર્યાયમાં જાય, ગમે તે શરીરમાં જાય, પણ એ શરીરથી એ તદ્દન ભિન્ન જુદો રહે છે અને શરીરમાં એ વ્યાપક થતો નથી. હવે આવી વાત છે અને લોકો કહે છે કે વ્યવહારથી નિશ્ચય થાય. અરે ભાઈ, આત્મા આ વિભાવ ભાવમાં, વિકારી ભાવમાં એ વ્યાપતો નથી, તો વ્યવહારમાં એ વ્યાપે અને એનાથી પછી નિશ્ચય થાય એ વાત ક્યાં રહી? આત્મા વ્યવહારમાં વ્યાપતો નથી. આત્મા વ્યાપક અને વ્યવહાર એટલે રાગ એ તેનું વ્યાપ્ય એમ વસ્તુનું સ્વરૂપ જ નથી. ભગવાન આત્મા વ્યાપક એટલે કર્તા છે, તે નિર્મળ પર્યાય રૂપ વ્યાપ્ય અવસ્થાનો કર્તા છે. એનું વ્યાપ્ય તો એના નિર્મળ પરિણામ છે, એ નિર્મળ પરિણામમાં વ્યાપે છે. ભગવાન આત્મા વ્યાપક થઈ અને પોતાના નિર્મળ પરિણામમાં વ્યાપે છે. એટલે
એ નિર્મળ પર્યાય છે એ એનું વ્યાપ્ત છે, એ અવસ્થા છે એ એનું વ્યાપ્ત છે. અને એમ ભગવાન આત્મા કરતા થઈ વ્યાપક થઈ અને એના નિર્મળ પરિણામમાં નવી નવી અવસ્થા થાય છે, એમાં એ વ્યાપે છે. પણ ખરેખર તો એમ કેવું એ વ્યવહાર છે. ગુરુદેવ તો અહીંયા ઘણી સૂક્ષ્મતા લે છે. કહે છે કે એમ આપણે કહીએ કે એના પરિણામમાં વ્યાપે છે તો એ નિર્મળ પર્યાયમાં વ્યાપે છે એમ કેવું વ્યવહાર છે. કારણ કે નિર્મળ પર્યાય પોતે પોતાથી ઉત્પન્ન થઈ છે, એના સત્કારકો પોતાના છે. એટલે એ પર્યાયનો કરતા પર્યાય પોતે જ છે. પર્યાયના 6 કારકો એના પોતાના જ છે. એટલે એક અપેક્ષાએ એ પર્યાય એનું કાર્ય છે એમ કેવું એ પણ વ્યવહાર છે. અહીં તો પરથી ભિન્નતા બતાવવી છે, પરથી ભિન્નતા સિદ્ધ કરવી છે ને, એટલે પછી એમ કહ્યું કે એ અનંત શરીરો જે પર છે, જુદા છે, એમાં એ વ્યાપતો નથી, પણ પોતાના પરિણામમાં વ્યાપે છે એમ કહ્યું છે. આ જ્ઞાયક પ્રભુ ત્રિકાળ એક સ્વરૂપાત્મક છે. એક જ પ્રકારે એનું સ્વરૂપ રહે છે. જેવા જેટલા ગુણો છે એ ગુણો અનંત ગુણો છે, તો એનું જે પરિણમન છે એ એનું સ્વરૂપ છે, એ એનો સ્વભાવ છે, એવું પરિણમન સહિત એક જ પ્રકાર છે, એક જ સ્વરૂપાત્મક છે. એ બીજી રીતે બદલાઈને થતો જ નથી. એવો એનો સ્વધર્મ વ્યાપકત્વ સ્વભાવ છે. ફરી એક બીજું ઉદાહરણ આપીને ગુરુદેવ સમજાવે છે કે 1000 યોજન લંબાઈ વાળા શરીરને પ્રાપ્ત થયો હોય કે તેને અંગુલના અસંખ્યાતમાં ભાગ પ્રમાણ શરીર મળ્યું હોય. અંગુલના અસંખ્યાતમાં ભાગ પ્રમાણ શરીર એટલે નિગોદનું શરીર હોય, અને 1000 યોજન લંબાઈ વાળા શરીર એવા મચ્છ હોય છે, તો એમાં એ જીવ રહ્યો હોય. 12 એવા સાગરમાં, મહાસાગરમાં એવા મચ્છ છે, તો એમાં એ જીવ રહ્યો છે. કે પછી આ નિગોદમાં કે જેમાં અત્યંત નાનું એનું પરિમાણ છે, તો કે છે કે 1000 યોજન લંબાઈ વાળા શરીરને પ્રાપ્ત થયો હોય કે તેને અંગુલના અસંખ્યાતમાં ભાગ પ્રમાણ શરીર મળ્યું હોય. ભગવાન આત્મા તો સ્વયં પોતાના સ્વરૂપમાં જ વ્યાપક છે. કોઈ પણ શરીર હોય તે શરીરમાં વ્યાપક નથી, અને રાગમાં પણ કદી વ્યાપક નથી. એને કોઈ પણ પ્રકારનું શરીર મળ્યું હોય તો એમાં પણ એ વ્યાપક નથી, અને એ રાગમાં પણ વ્યાપક નથી. આવો પૂર્ણ આનંદનો નાથ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ અંદર આત્મા ત્રિકાળ વિરાજે છે. કરુણા કરીને ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ, અંદર તારા ચૈતન્યના નિધાન શું છે તેની ખબર નથી. ભગવાન, તું પૂર્ણ જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ જીન સ્વરૂપી પ્રભુ છો. અનંત દર્શન, અનંત જ્ઞાન, અનંત સુખ ઇત્યાદિ અનંત ગુણ સ્વરૂપથી શોભાયમાન પ્રભુ, તું સ્વધર્મ વ્યાપક છો. તું સ્વધર્મ વ્યાપક છો. તને નાના મોટા શરીર મળ્યા, પણ તેમાં તું વ્યાપક નથી. અરે, શરીરને તું કદી અડ્યો પણ નથી. શરીર તો હંમેશા તારાથી જુદું ભિન્ન જ રહ્યું છે. તું શરીરમય થયો નથી, શરીર તારામય થયું નથી, અને રાગને પણ તું અડ્યો નથી. રાગથી પણ તું સદાય ભિન્ન જ રહ્યો છો. જો રાગ તારામાં પ્રવેશો હોત તો તારું આવું સ્વરૂપ રહ્યું જ ન હોત. ત્રિકાળ તું શુદ્ધ છો, તું સિદ્ધ સમાન છો. એમ જયારે આપણે કહીએ છીએ તો એ વાતનો આપણે વિચાર નથી કરતા કે આ ગતિમાં આટલા ભ્રમણ કર્યા છતાં ભગવાન આત્મા સિદ્ધ સમાન જ રહ્યો છે, એવો ને એવો શુદ્ધ જ રહ્યો છે. આટલી ગતિ કરી અનંત કાળથી આ જીવ છે, અનાદિનો છે, અને એમાં કેટલા કેવી જાતના ભાવ કર્યા, અને એવા ભાવમાં એને કેવા વિચારો કર્યા હશે, કેવા ભાવ કર્યા હશે, તે છતાંય એવા અનેક પ્રકારના શુભ ને અશુભ ભાવો કર્યા છતાંય ભગવાન આત્મા સિદ્ધ સમાન એવો ને એવો જ રહ્યો.
એવો ને એવો જ રહ્યો એટલે અત્યારે પણ એ સિદ્ધત્વ પ્રગટ કરી શકે એવો સક્ષમ પણ છે. એનો અર્થ શું થયો? એનો અર્થ એ થયો કે એ રાગને ક્યારેય અડ્યો જ નથી, એ વિભાવને ક્યારેય સ્પર્શ્યો જ નથી. રાગ કે વિભાવ એને સ્પર્શ્યા નથી, એનાથી જુદા ભિન્ન રહ્યા છે. જે વખતે રાગ થયો તે વખતે તે થયો, જે વખતે શુભ ભાવ થયો કે અશુભ ભાવ થયો ત્યારે તે થયો, અને પછી એ પર્યાય તો ચાલી ગઈ. એ પર્યાય તો ચાલી ગઈ. એ આત્મામાં કાંઈ પ્રવેશ જ નહીં. ભગવાન આત્મા તો ત્રિકાળ શુદ્ધ જ રહ્યો. જે રાગ થયા, શુભ કે અશુભ ભાવ થયા, એના કારણે એને એવા ભાવ બંધ પડ્યા, એવા કર્મના બંધ પડ્યા. છતાંય એ બંધ પણ આત્માના મૂળ સ્વરૂપમાં પ્રવેશ પામ્યા નથી. એ ભગવાન આત્માથી જુદા ભિન્ન જ છે. અત્યારે પણ ભગવાન આત્મા ભાવકર્મથી જુદો જ છે. અને ભાવકર્મથી જુદો કહીએ છીએ તો પછી દ્રવ્ય કર્મ તો ક્યાંય બાજુ પર રહી ગયા, તો એનાથી તદ્દન ભિન્ન છે. આવો ત્રિકાળ એક સ્વરૂપાત્મક ભગવાન આત્મા છે. તેને ઓળખી તેનો આશ્રય કરતા નિર્મળ પર્યાયો પ્રગટ થાય છે. અસંખ્ય પ્રદેશી અનંત ગુણનું ધામ પ્રભુ આત્મા છે. આ નામ દઈને બોલાવે છે, એ નામ છે એ કઈ એની ઓળખાણ નથી, તો શરીરનું નામ છે. એ નામ તો શરીરનું છે ભાઈ, કઈ તારું નામ નથી. શરીરનું નામ પાડ્યું તે આત્મા હતું. કે જે નામ છે એ તો આ ભાવમાં આ શરીરને જે નામ આપવામાં આવ્યું એ છે, અને એ કઈ તારી ઓળખાણ નથી. એ તારી ઓળખાણ પણ નથી. તું એનાથી જુદો ભગવાન આત્મા છું. અને સાધકે તો હંમેશા આ સંબંધી એવો વિચાર રાખવો જોઈએ કે આ જે રમેશ છે એને આ શરીર છે, એ શરીર છે તે રમેશ છે, અને એ આ દયા દાન વ્રત તપના ભાવો અને આ ખાવા પીવા ઉઠવા બેસવાના ભાવો એ બધું કરી રહ્યો છે, એમાં જે રાચી રહ્યો છે તે રમેશ છે. એનાથી જુદો હું ભગવાન આત્મા ત્રિકાળ શુદ્ધ છું. હું તો શુદ્ધ છું. એ રમેશપણું જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વ છે. કે મને એવું રમેશપણું છે જ નહીં. રમેશપણું એટલે આ શુભાશુભ ભાવો અને મનની ચંચળતા અને એવા વિકારી પરિણામ, આ બધું જે છે એ રમેશપણાને કારણે છે. એ રમેશપણું મારાથી જુદું છે. એ આ શરીરને જે નામ આપવામાં આવ્યું છે એ રૂપે હું નથી, એનાથી જુદો હું છું. એમ સાધક જીવે તો વિચાર કરવો જોઈએ. ગમે તે શરીરમાં રહ્યો હોય અને એ શરીરનું ગમે તે નામ હોય, અને એ શરીર ગમે તેવું સુંદર હોય, સારું હોય, બળવાન હોય, તે છતાંય ભગવાન આત્મા ને એ સ્પર્શતું પણ નથી. એનાથી એ શરીર જુદું છે. એ દેવનું શરીર હોય કે મનુષ્યનું હોય કે નાસ્તિનું હોય, એની સાથે એને તો કાંઈ સંબંધ નથી. ગુરુદેવ એ વાત અહીંયા કહી રહ્યા છે. કહે છે કે બાપા, શરીરનું નામ પાડ્યું તે આત્મા નથી. અરે અનેક નામવાળા નાના મોટા શરીરમાં રહ્યો છતાં શરીરને ત્યાં સ્પર્શ્યો પણ નથી. એ વિક્રિય શરીર હોય કે ઉદારિક શરીર હોય, ગમે તે શરીર હોય, એ શરીરથી જુદો જ ભગવાન આત્મા તો રહ્યો છે. એના એટલે ભગવાન આત્માના અનંત ગુણમાં એ વ્યાપક છે. અને એવા અનંત ગુણમાં વ્યાપક હોવા છતાં તે ગુણભેદને સ્પર્શ્યો નથી. તે ગુણી અને એમાં અનંત ગુણ, એવા ગુણ ભેદ પણ એમાં રહ્યા નથી. એવો એક રૂપ અખંડ ભગવાન આત્મા છે. અને પોતે પોતાના એક સ્વરૂપે છે. અનંત ગુણ છે છતાં પોતે એક સ્વરૂપે છે. એવો તે નિત્ય એક સ્વરૂપ છે. તે અનેક સ્વરૂપે કદી થયો જ નથી. જુદા સ્વરૂપે ક્યારેય થયો જ નથી. તો ત્રિકાળ આવો ને આવો શુદ્ધ જ છે, શુદ્ધ જ રહ્યો છે. પણ એનું લક્ષ કરે ત્યારે એને સમજમાં આવે ને. આ વાતને સમજી અને એવા ભગવાન આત્માનું એ લક્ષ કરે, નિશ્ચય નથી જે શુદ્ધ નયનો વિષય છે એ એનું સ્વરૂપ છે, તો એવા સ્વરૂપનો સ્વીકાર કરે, બુદ્ધિપૂર્વક પહેલા સ્વીકાર કરે અને પછી એવા સ્વરૂપનું લક્ષ કરે તો એને એ અનુભવમાં આવે એવું છે. આવી વાત છે. તો પછી આ શરીર તો ઠીક છે, પણ
બીજા બધા જે પદાર્થો જે છે એની સાથે શરીરના સંયોગે રહેલા છે એ ક્યાંથી એના થાય? જ્યાં શરીર જ નથી થતું એનું, તો પછી શરીર સાથે એ રહ્યો છે તે શરીરે એનું નથી, એનાથી એ જુદો છે. તો પછી આ લક્ષ્મી મારીને સ્ત્રી ને કુટુંબ મારા ને આ મહેલ ને મકાન મારા ને આ બધું તો ક્યાં રહ્યું? એ તો સંયોગને કારણે છે. સંયોગ છે તો એનો વિયોગ પણ થાય. જો કોઈ સંયોગ એવો નથી કે જેનો વિયોગ ન થાય. સંયોગ હોય તો એનો વિયોગ હોય જ. સંયોગ અને વિયોગ એ સિક્કાની બે બાજુ જેવા છે. સંયોગ છે તો વિયોગ પણ હોય જ. વર્તમાનમાં કોઈ પણ પ્રકારના કર્મના ઉદયને કારણે જે સંયોગો આવ્યા છે એ સુખરૂપ કે દુઃખરૂપ લાગે છે, પણ ભાઈ એ તો સંયોગ છે તો સંયોગનો વિયોગ થશે જ. એટલે એમાં સુખની કલ્પના કરીશ તો તને વિયોગમાં દુઃખ લાગશે, અને એમાં દુઃખની કલ્પના કરીશ તો તને એમ લાગશે કે ચાલ્યો જાય તો મને સુખ. પણ આવું તો અનાદિથી એમ બનતું જ આવ્યું છે. સંયોગ અને વિયોગ તો થતા જ આવ્યા છે. એટલે એમાં તું સુખ દુઃખની કલ્પના કરીને દુઃખી જ થઈ રહ્યો છે. એ ચીજ તારી નથી. સંયોગી ચીજ ના લક્ષ્ય થતા જે ભાવ છે તે ઔદૈહિક ભાવ છે. એ બધા ઔદૈહિક ભાવ છે, અને ઔદૈહિક ભાવ છે તે ધર્મ નથી. એ ધર્મ નથી, એ આત્માના ભાવ નથી, એ સંયોગી ભાવ છે. ઔદૈહિક ભાવ તે સંયોગી ભાવ છે, આત્માનું એ સ્વરૂપ નથી. એટલે ગુરુદેવ કહે છે કે એ જે સંયોગો આવ્યા છે એ સંયોગો પણ ચાલ્યા જાય છે, અને એ સંયોગ આવે ને જાય પણ તે રૂપે, એટલે એ બધા પર છે તો એ પર રૂપે આત્મા કદી થતો જ નથી. અનાદિથી આમ જ છે. અનાદિથી આત્મા પોતાના એક સ્વરૂપમાં જ રહ્યો છે. કેમ કે એનામાં આવી શક્તિ પડી છે, સ્વધર્મ વ્યાપક શક્તિ પડી છે. એટલે ભગવાન આત્મા પોતે પોતાના સ્વરૂપની બહાર ક્યાંય બીજે વ્યાપતો જ નથી. આગળ 129માં પાના પર ગુરુદેવ સમજાવે છે કે દ્રવ્ય ગુણ તો એક સ્વરૂપ ત્રિકાળ છે જ. દ્રવ્ય ગુણ તો એક સ્વરૂપ ત્રિકાળ છે જ. એવા દ્રવ્ય ગુણ એક સ્વરૂપ છે, તેનો અંતરમાં સ્વીકાર કરવાથી પર્યાયમાં પણ એક સ્વરૂપાત્મકપણાનું પરિણમન થાય છે. પોતે દ્રવ્ય અને ગુણથી એક સ્વરૂપ ત્રિકાળ છે, અને એનો સ્વીકાર કરીને એવા પોતાના શુદ્ધ નિર્મળ સ્વરૂપનું લક્ષ્ય કરતા, ત્યાં એકાગ્રતા કરતા પર્યાયમાં પણ એક સ્વરૂપાત્મકપણાનું પરિણમન થાય છે, એનો અનુભવ થાય છે. વિધ જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપી એક સ્વરૂપી ભગવાનનો અંતરમાં સત્કાર કરવો, આદર કરવો, એનું નામ સમ્યક દર્શન છે, અને એ જ ધર્મની શરૂઆત છે. એનાથી ઉલટું આત્માને નિજ સ્વરૂપને શરીરપણે માનવો, અથવા રાગપણે માનવો, અથવા વર્તમાન એક સમયની પર્યાય માત્રપણે માનવો, વિકારી પર્યાયપણે માનવો, તે ભગવાન આત્માનો અનાદર છે. અને એમાં તો આત્માનો ઘાત થાય છે, આત્માના સ્વભાવ ભાવનો ઘાત થાય છે, અને એ સ્વની હિંસા છે. એટલે કે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પોતે ભગવાન આત્મા છે, તેને રાગવાળો માનવો એ તો એનો પોતાનો સ્વનો ઘાત છે, એટલે પોતાની હિંસા છે. અને જૈન દર્શનમાં તો દિનેશ્વર ભગવાને શું કહ્યું? અહિંસા પરમો ધર્મ. એ કઈ અહિંસાની વાત કરી છે? પોતાના સ્વભાવ ભાવની હિંસા ન થાય એવી અહિંસાની વાત. પરજીવના ઘાત કરવાના પરિણામ થાય તે તો હિંસા છે, પણ એ કરી શકતો નથી, માત્ર એવો ભાવ કરે છે. પરજીવની હિંસા કરવી, એનો ઘાત કરવો અને એવા પરિણામ થવા કે કઈ આ જીવનું કાર્ય નથી, આ જીવ કરી પણ શકતો નથી, માત્ર એવા ભાવ કરે. પણ પરનું તો જે થવાનું હોય તે જ થાય. પરનો ઘાત થાય ન થાય, એની હિંસા થાય કે ન થાય, એનું જીવવું, એનું મરણ થવું, એ બધું એના કર્મને આધીન છે. એનું આયુષ્ય છે ત્યાં સુધી એ શરીર સાથે એ જીવ રહે છે. ભલે ને આપણે એને મારવાનો, હિંસાનો વિચાર કરીએ, એવો પ્રયત્ન કરીએ, તો પણ એ કાંઈ આપણું કર્યું થતું નથી.
આપણે એવા ભાવ કરીએ અને એને લીધે થઈને પાપનો વધ પડે. એટલે સાચી અહિંસાની વાત કરીએ તો એ પરની જે દયા પાળવાનો ભાવ છે, પરની જે દયા પાળવાનો જીવ દયાનો જે ભાવ છે એ માત્ર શુભ ભાવ છે. અને એમાં એ પેલો જીવ જીવે છે તો એ એના કારણે જીવે છે, એનું આયુષ્ય છે તો એ જીવે છે. એટલે સાચી અહિંસા શું છે? તો કે છે સાચી અહિંસા તો એ છે કે પોતે પોતાના સ્વભાવ ભાવનો ઘાત ન થવા દેવો, એ સાચી અહિંસા છે. અને એવી અહિંસાને અહિંસા પરમો ધર્મ એમ કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે ભગવાન આત્માનો જો એને રાગવાળો માનવામાં આવે તો એ અનાદર થાય છે, એના સ્વભાવ ભાવનો ઘાત થાય છે. મારો કહે છે કે અંદર અનંત ગુણમય એક સ્વરૂપાત્મક જીવન છે એવું સ્વીકાર કરવાથી પર્યાયમાં નિર્મળ પરિણતિ રૂપ પરિણમન થાય છે. પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનો સ્વીકાર કરવાથી અનંત ગુણમય પોતાનું એક સ્વરૂપ છે એનો સ્વીકાર કરી અને એકાગ્રતા કરતા નિર્મળ પરિણામ થાય છે. એટલે એ છે કે એક સ્વરૂપાત્મક દ્રવ્ય છે તેનું એવા નિર્મળ પરિણામ થાય છે તો એમાં પરિણમન થાય છે. આત્માની આવી સ્વધર્મ વ્યાપક શક્તિ છે. એટલે પોતે પોતાના ધર્મમાં વ્યાપે છે એવી સ્વધર્મ વ્યાપક શક્તિ છે. ભલે એ ગમે તે શરીર સાથે રહ્યો હોય છતાં એ સ્વધર્મ વ્યાપક શક્તિને કારણે એ શરીરથી હંમેશા જુદો ભિન્ન જ રહ્યો છે. પોતાના ધર્મમાં પોતાના ગુણો અને નિર્મળ પર્યાયમાં આત્મવ્યાપક છે, પણ શરીરમાં દેહમાં કે મલિન પર્યાયમાં તે વ્યાપક નથી. શુભરાગ અને શુભાવમાં એ વ્યાપતો નથી, તો પછી શુભરાગથી શુભાવથી ધર્મ થાય એ વાત ક્યાં છે? આ બધી વાત કરી એટલે અહીંયા કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો, ચોથા પેરેગ્રાફમાં અહીંયા પ્રશ્ન કર્યો છે કે આત્મા સ્વધર્મમાં સદાય વ્યાપક છે તો પછી તેને ધર્મ કરવાનો ક્યાં રહ્યું? બહુ સુંદર પ્રશ્ન કર્યો છે, સમજવા જેવો પ્રશ્ન છે. આત્મા સ્વધર્મમાં સદાય વ્યાપક છે, પોતે પોતાના ધર્મમાં વ્યાપક છે, તો પછી હવે એને બહારમાં કાંઈ કરવાનું તો રહ્યું જ નથી, તો પછી એને ધર્મ કરવાનું ક્યાં રહ્યું? કઈ રીતે પછી એને ધર્મ કરવાનો થાય? ધર્મનો વિચાર આપણે કરીએ, આપણે એમ કહીએ છીએ ને કે ભાઈ ધર્મનું સાચું સ્વરૂપ સમજી અને દિનેશ્વર ભગવાને જેમ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે એ પ્રમાણે ધર્મમાં પ્રવર્ત. તો પછી હવે ધર્મમાં પ્રવર્તવું કઈ રીતે? આપ તો એમ કહો છો કે આત્મા સ્વધર્મમાં સદાય વ્યાપક છે, તો પછી તેને ધર્મ કરવાનું ક્યાં રહ્યું? ગુરુદેવે બહુ સુંદર ઉત્તર આપ્યો છે. ગુરુદેવ કહે છે કે આત્મા સ્વભાવથી સ્વધર્મ વ્યાપક છે. એટલે એ તો તેનો સ્વભાવ છે. આત્મામાં એવો ગુણ છે, એવી શક્તિ છે, એટલે એનો એવો સ્વભાવ છે. સ્વધર્મ વ્યાપક એ તો એનો સ્વભાવ છે. આત્મામાં એવા અનંત ગુણ છે અને એવા અનંત ગુણના પરિણમન રૂપ એનો સ્વભાવ છે. આત્મા સ્વભાવથી સ્વધર્મ વ્યાપક છે, એ તો બરાબર જ છે, એમ જ છે. પણ અજ્ઞાનીને એની ક્યાં ખબર છે? અજ્ઞાનીને એની ખબર નથી. અને અજ્ઞાનીને એની ખબર નથી ત્યારે એ અજ્ઞાની શું માને છે? એ તો દેહમય અને રાગમય હું છું એમ જાણે છે. અજ્ઞાની તો પોતાને દેહમય અને રાગમય માને છે, શુભાશુભ ભાવમય માને છે. શરીર સાથે રહ્યો છે તો શરીર સાથે એકત્વ કરી અને શરીર રૂપે પોતાને માને છે. હું સદાય સ્વધર્મમાં રહેલો એક સ્વરૂપ છું એવું અજ્ઞાનીને ક્યાં ભાન જ્ઞાન છે? અને એવું એને શ્રદ્ધામાંય ક્યાં છે? એવું એને અનુભવમાંય ક્યાં છે? એને પોતાના સ્વરૂપનું લક્ષ્ય થયું નથી અને પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ કર્યો નથી ત્યાં સુધી આ અનંત ગુણના પરિણમન રૂપ પોતાનો જે સ્વભાવ છે એ સ્વભાવને તો એ જાણતો નથી. એટલે એને ક્યાં ખ્યાલ છે અને એને ક્યાં એવો અનુભવ થયો છે કે પોતે આત્મા સ્વધર્મમાં સદાય વ્યાપક છે? એટલે એવું તો એને છે નહીં.
હું સદાય સ્વધર્મમાં રહેલો એક સ્વરૂપ છું એવું જો અંદરમાં ભાન કરે તો તેને પર્યાયમાં સમ્યક દર્શન આદિ ધર્મ થાય, એવા નિર્મળ પરિણામ થાય. તેથી જ અહીંયા આ પ્રમાણે ઉપદેશ છે કે ભાઈ, અનંત ગુણ સ્વભાવમય નિજ આત્મદ્રવ્યને ઓળખી તેની જ દ્રષ્ટિ કર. અને અનંત ગુણ સ્વભાવમય નિજ આત્મદ્રવ્યને ઓળખવાની વાત કરી છે. અને હજી આ અજ્ઞાનીને એનું મહાત્મા આવતું નથી કે એનું સ્વરૂપ અનંત ગુણ સ્વભાવમય છે એવું એને હજી સમજાયું નથી, એનું મહાત્મા આવ્યું નથી. એટલે પછી કરુણા કરી અને આચાર્ય ભગવાન એના અનંત ગુણના સ્વભાવને સમજાવતા આ ગુણોનું વર્ણન કરી રહ્યા છે, આ શક્તિઓનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. એમાં અનંત શક્તિનું તો વર્ણન નહીં થઈ શકે. સદમસ્તને માટે એ સમજવું શક્ય નથી, સદમસ્તને એ જ્ઞાનમાં આવી શકે નહીં. પણ અહીંયા 47 શક્તિના વર્ણન દ્વારા એ જ સમજાવવું છે કે ભાઈ, આવા તો અનંત ગુણ તારામાં પડ્યા છે અને એવો તારો સ્વભાવ છે. એટલે અનંત ગુણ સ્વભાવમય નિજ આત્મદ્રવ્યને ઓળખાવવા માટે આચાર્ય ભગવાન આ કરુણા કરી રહ્યા છે. એમણે તો પોતાના નિજ સ્વરૂપને એવું અનંત ગુણ સ્વભાવમય જાણ્યું હતું, અનુભવ્યું હતું. પછી જ આ વાત એમણે લખી છે, આપણી ઉપર કરુણા કરીને આ વાત લખી છે. અને ગુરુદેવે પણ એવું જ અનુભવ્યા પછીથી આ વિસ્તાર કર્યો છે. કઈ એમને વિસ્તાર નથી થયો. ગુરુદેવને તો બધું અંતરમાંથી આવતું હતું. કુંદાચાર્ય ભગવાન 2000 વર્ષ પહેલા થયા, 1000 વર્ષ પહેલા અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન થયા, અને અત્યારે ગુરુદેવ. એ ત્રણેય એક પછી એક વિઘ્નેશ્વર ભગવાનની વાણીને જેમ છે તેમ સરળતાપૂર્વક સમજાવી છે. ભગવાનની વાણીમાંથી ગણધર ભગવાને શાસ્ત્રોની રચના કરી, આગમની રચના કરી, 12 અને 14 પૂર્વના જ્ઞાનની રચના કરી. કુંદાચાર્ય ભગવાન તો સાક્ષાત પ્રભુના સમુદ્રમાં જઈને આવ્યા, સિમંદર પ્રભુના સમુદ્રમાં જઈને આવ્યા, ત્યાંથી જ્ઞાન લઈને આવ્યા અને પછી એમને તો શાસ્ત્રોની રચના કરી. પણ એમની એ વાતને આપણે સમજી શકીએ એટલા બુદ્ધિશાળી નથી. એટલે એનો વિસ્તાર અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને કર્યો. પણ એ સમજવું એ આપણે માટે તો અઘરું પડ્યું. ત્યારે ગુરુદેવે એને સરળ ભાષામાં આપણી સમક્ષ મૂક્યું. ખૂબ સરળ ભાષામાં 19 વખત સમયસારનું વાંચન સભામાં કર્યું. પોતે તો કેટલી વાર, હજારો વાર વાંચી ગયા, પણ 19 વખત સભામાં આ સમયસાર ખૂબ ઊંડાણથી, સૂક્ષ્મતાથી વિસ્તાર કરીને સરળ શબ્દોમાં સમજાવ્યું. શુક્રવાર સમજાવ્યું કેમ કે પોતાને સ્વરૂપનો અનુભવ થયો એટલે અંદરમાંથી એવો ભાવ આવતો હતો કે બધા જીવોને આવો અનુભવ થાય. એટલા માટે આત્માના સ્વરૂપને જ સમજાયું, બીજું કાંઈ કર્યું નથી. આત્માના સ્વરૂપનું મહાત્મા લાવવા માટે થઈ અને ખૂબ વિસ્તાર કરીને જુદી જુદી અપેક્ષાથી સમજાયું, જુદા જુદા શાસ્ત્રોનો આધાર લઈને સમજાયું. અને વારંવાર એ વાત ગુરુદેવ કહી રહ્યા છે કે ભાઈ, તારું સ્વરૂપ આવું છે, અનંત ગુણ સ્વભાવમય આત્મદ્રવ્ય છે, એને તું ઓળખ અને એની દ્રષ્ટિ કર, ત્યાં એકાગ્રતા કર, અને એમ કરતા તને નિર્મળ પરિણામ થશે. એ જ મોક્ષ માર્ગ છે. આવી વાત છે. અહીંયા આજ પાના ઉપર 6ઠ્ઠા પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે આ પંચમ કાળમાં ભગવાન શ્રી કુંદાચાર્ય દેવે તીર્થંકર તુલ્ય કામ કર્યું છે. ગુરુદેવે આ વાત ઘણી વાર કરી છે. સાથે એમ પણ કહ્યું છે કે અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને એમના ગણધર જેવું કામ કર્યું છે. આવી વાત કરી જ્યારે કોઈએ સામે પ્રતિભાવ આપ્યો છે કે ગુરુદેવ આપે પણ ગજબનું કામ કર્યું છે, અને ગુરુદેવ એનો ઉત્તર આપે છે કે શું કામ કર્યું છે? આચાર્ય ભગવંતોએ જે કહ્યું છે તેનું અમે તો સ્પષ્ટીકરણ કરીએ છીએ. ગાયના આંચળમાં દૂધ ભર્યું હોય તેને કોઈ કુશળ દોહનાર દોઈને બહાર કાઢે
તેમ શાસ્ત્રોમાં તત્વ ભર્યું છે તેને સમર્થ આચાર્ય અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે તર્ક વડે બહાર કાઢી પ્રકાશ્યું છે. તેમાં અમારું કાંઈ નથી. અમે તો માત્ર તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરીએ છીએ. જો ગુરુદેવની નિર્માણતા સરળતા કેવી છે. આગળ કહે છે કે મૂંડ અજ્ઞાની જીવો નિજ ચિદાનંદમય ચૈતન્યનું વાસ્તુ છોડીને જળ દેહમાં અને વિકારમાં પોતાનો વાસ માની રહ્યા છે. તેને કહે છે, હે જીવ, તે તારો વાસ નથી. જળ દેહમાં અને વિકારમાં વસવાનો તારો સ્વભાવ નથી. જળ દેહમાં અને વિકારી ભાવમાં રહેવાનો તારો સ્વભાવ નથી. ભાઈ, તું ત્યાં હોય જ નહીં, ત્યાં તારો વાસ હોય નહીં. તું તો ચિદાનંદમય ચૈતન્યનું વાસ તું છો. તારો સ્વભાવ એવો છે, ચેતન ચેતન ચેતન, આનંદ આનંદ આનંદ, સુખ સુખ સુખ, શાંતિ શાંતિ શાંતિ, સત્તા સત્તા સત્તા, નિર્મળતા નિર્મળતા નિર્મળતા. આવો તારો સ્વભાવ છે. એમાં તું તો વસે છે. તારો સ્વભાવ તો તારા શ્રદ્ધા જ્ઞાન આનંદ ઇત્યાદિ અનંત સ્વધર્મોમાં વસવાનો છે. આવા તારા સ્વભાવને ઓળખીને તેમાં વાસ કર. તેમાં શ્રદ્ધા જ્ઞાન રમણતા કર અને વિકારની વાસના છોડી દે. દેહ અને વિકારની વાસના છોડી અનંત ધર્મ સ્વરૂપ એક સ્વરૂપાત્મક એકાકાર નિજ આત્માને ઓળખવો તે અનેકાંત છે અને તેનું ફળ પરમ અમૃત છે. પરમ સુખની પ્રાપ્તિરૂપ પરમ અમૃત છે. 130 પાના પર આગળ બીજા પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે પરમાર્થે ભગવાન આત્મા પોતાના નિર્મળ ગુણો અને નિર્મળ પર્યાયોમાં વ્યાપે છે. ક્યાં વ્યાપે છે ભગવાન આત્મા? પોતાના નિર્મળ ગુણોમાં અને નિર્મળ પર્યાયોમાં, નિર્મળ પરિણામોમાં વ્યાપે છે. પણ રાગ અને શરીરમાં તો એ કદી વ્યાપતો નથી, એને તો એ અડતો નથી. આવો જ આત્મદ્રવ્યનો સ્વભાવ છે. છેલ્લે ચોથા પેરેગ્રાફમાં કહે છે, કરે ભાઈ, આ દેહથી તું જુદો અવ્યાપક છો. આ દેહથી તું જુદો અવ્યાપક છો. તો પછી પર એટલે વિશ્વ, આ જગતના પદાર્થો, એ બધું એ તારું ક્યાંથી થયું? માટે પરથી અને જળથી અને આ જળ દેહથી તું જુદો ભગવાન આત્મા છો અને એવો ને એવો એક રૂપ ચિદાનંદ ચૈતન્ય સ્વરૂપે રહ્યો છો. એમ જાણીને તું પ્રસન્ન થા. તું એવો ને એવો જ રહ્યો છો. જો એવો ને એવો જ શા માટે રહ્યો? કેમ કે આ શક્તિ એવી છે કે અનેક શરીરમાં જવા છતાં, અનેક પ્રકારના શરીરમાં જવા છતાં પોતાના ધર્મમાં જ વ્યાપી રહી છે. એવી સ્વધર્મ વ્યાપકત્વ શક્તિ છે. એ સ્વધર્મ વ્યાપકત્વ શક્તિને કારણે ભગવાન આત્મા એવો ને એવો જ રહ્યો છે. બીજે ક્યાંય વ્યાપ્યો નથી. બીજું કાંઈ એનામાં વ્યાપ્યું નથી. એટલે ગુરુદેવ એમ કહે છે કે ભાઈ, તું એવો ને એવો જ ચિદાનંદ ચૈતન્ય સ્વરૂપે રહ્યો છે. એમ જાણીને તું પ્રસન્ન થા, પ્રમોદિત થા અને તારા આત્માને સ્વધર્મમાં રહેલો અનુભવ. તારો આત્મા સ્વધર્મમાં જ રહ્યો છે, ત્યાં જ વ્યાપે છે. તો એવો જ તું અનુભવ કર. એમ કરતા શરીરથી સંબંધ છૂટીને તને અશરીરી મુક્ત દશાની પ્રાપ્તિ થશે, તને સિદ્ધ દશાની પ્રાપ્તિ થશે. તો આ પ્રમાણે અહીં સ્વધર્મ વ્યાપકત્વ શક્તિ પૂરી થઈ, એનું વર્ણન પૂરું થયું. તો આ 25મી શક્તિ સ્વધર્મ વ્યાપકત્વ શક્તિ આ રીતે પૂરી થાય છે. હવે એના પછી છે 26મી શક્તિ સાધારણ અસાધારણ સાધારણ અસાધારણ ધર્મ શક્તિ. સાધારણ અસાધારણ સાધારણ અસાધારણ ધર્મત્વ શક્તિ. સંધિ ભેગી કરી છે એટલે સાધારણ અસાધારણ ધર્મત્વ શક્તિ એમ જે લખ્યું છે એમાં સાધારણ અસાધારણ ધર્મત્વ શક્તિ.
એટલે ત્રણ વાત છે આમાં: સાધારણ, અસાધારણ અને સાધારણ અસાધારણ ધર્મત્વ શક્તિ. સાધારણ ધર્મત્વ, અસાધારણ ધર્મત્વ અને સાધારણ અસાધારણ ધર્મત્વ. તો 26મી શક્તિ. આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે સ્વ પરના સમાન, અસમાન અને સમાનમાં અસમાન. સમાના સમાન એટલે સમાન અસમાન. એક તો સમાન, બીજું અસમાન અને ત્રીજું સમાન અસમાન. સ્વ પરના સમાન, અસમાન અને સમાના સમાન એવા ત્રણ પ્રકારના ભાવોના ધારણ સ્વરૂપો સાધારણ, અસાધારણ, સાધારણાસાધારણ ધર્મત્વ શક્તિ. સ્વ પરના સમાન, અસમાન અને સમાન અસમાન એવા ત્રણ પ્રકારના ભાવોના ધારણ સ્વરૂપ સાધારણ, અસાધારણ, સાધારણ અસાધારણ ધર્મત્વ શક્તિ. નામ બહુ મોટું લાગે છે પણ બહુ સહેલું છે. ગુણ કેટલા પ્રકારના છે એ વાતને ફરીથી આપણે જૈન સિદ્ધાંત પ્રશ્નોત્તર માળામાંથી રિફર કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે સામાન્ય અને અસામાન્ય ગુણોની વાત કરી છે એ વાત જ અહીંયા લીધી છે. એટલે બહુ સહેલું છે. આપણે એનો વિસ્તાર ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ એમના શબ્દોમાં, એટલે બહુ સહેલાઈથી સરસ રીતે સમજાઈ જશે. ગુરુદેવ અહીંયા સમજાવે છે પ્રવચન રત્નાકર ભાગ 11 પાના નંબર 130 ઉપર કે જુઓ, આત્મામાં અનંત ધર્મો છે. ધર્મો કહો કે ગુણો કહો. આત્મામાં અનંત ધર્મો છે, એમાં ગુણો પણ આવી જાય. ગુણો અને ધર્મો બંને. તેમાં જે કોઈ સ્વ પરના સમાન ધર્મો છે, સ્વના અને પરના, એક દ્રવ્યમાં, પોતાના સ્વદ્રવ્યમાં અને બીજા દ્રવ્યમાં પણ, એટલે બધા દ્રવ્યોમાં પણ હોય. 6 દ્રવ્ય ભગવાને જોયા તો 6 દ્રવ્યમાં હોય. એને સાધારણ કહીએ છીએ. શું કહ્યું? આત્મામાં અનંત ધર્મો છે, તેમાં જે કોઈ સ્વ પરના સમાન ધર્મો છે તે સાધારણ છે. અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ, દ્રવ્યત્વ, પ્રમેયત્વ આદિ ધર્મો સાધારણ છે. કેમ કે તે ધર્મો જેમ આત્મામાં છે તેમ આત્મા સિવાયના બીજા અન્ય દ્રવ્યોમાં પણ છે. એ સામાન્ય કહીએ કે સાધારણ કહીએ, 6 દ્રવ્યોમાં આ ગુણો છે. આવા સમાન એટલે સાધારણ ધર્મો આત્મામાં એકી સાથે રહેલા અનંત છે. આત્મામાં પણ એવા અનંત છે. સ્વમાં અને પરમાં હોય એવા સાધારણ ધર્મો અનંત છે. 6 તો આપણે લીધા મુખ્ય છે એટલે, પણ એવા અનંત છે. આગળ કહે છે, વળી કોઈ ધર્મો એકલા સ્વમાં એટલે આત્મામાં જ હોય છે. એટલે એ વિશેષ ગુણો છે. શું કહે છે કે કોઈ ધર્મો એકલા સ્વમાં એટલે આત્મામાં જ હોય છે. તે આત્માના વિશેષ ધર્મો હોવાથી અસમાન અથવા અસાધારણ ધર્મો છે. જેમ કે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર આદિ આત્માના અસાધારણ ધર્મો છે. કેમ કે તે એક આત્મામાં જ છે. આત્મા સિવાય બીજા અન્ય દ્રવ્યોમાં નથી. 6 દ્રવ્યોમાંથી એક માત્ર આત્મામાં જ છે અને એ દ્વારા આ આત્મા જ પ્રસિદ્ધ થાય છે. એવા એ ગુણો છે, એવા એ ધર્મો છે. એટલે એ અસાધારણ ધર્મો છે. આવા અસાધારણ ધર્મો પણ અનંત છે. તેમાં જ્ઞાન આત્માનો સ્વપરને ચેતવા રૂપ, જાણવા રૂપ ધર્મ હોવાથી તે આત્માનું અસાધારણ લક્ષણ છે. સ્વપરને ચેતવા રૂપ એટલે કે સ્વપરને જાણવા રૂપ એ ધર્મ છે. એ આત્માનું અસાધારણ લક્ષણ છે. ભગવાન આત્મા જ્ઞાન લક્ષણ વડે લક્ષિત થાય છે. બીજા 5 દ્રવ્યો છે એમાં જ્ઞાન નથી. એ જ્ઞાન કરી શકતા નથી. એ જડ છે, એ અચેતન છે. કે ભગવાન આત્મા જ્ઞાન લક્ષણ વડે લક્ષિત થાય છે. જો કે સત
દ્રવ્યનું લક્ષણ છે તો પણ તે આત્માનું લક્ષણ નથી, એટલે કે આત્માનું અસાધારણ લક્ષણ નથી કે જે દ્વારા આપણને માત્ર આત્મા જ ખ્યાલમાં આવે અથવા બીજા દ્રવ્યોથી જુદો આત્મા જણાય, એવું એ લક્ષણ નથી. સત એટલે હોવા પણ. સત દ્રવ્યનું લક્ષણ છે તો પણ તે આત્માનું લક્ષણ નથી, કેમ કે સત સાધારણ ધર્મ હોવાથી, બીજા દ્રવ્યોમાં પણ છે તે સાધારણ ધર્મ હોવાથી તે વડે સ્વ પરની ભિન્નતા પામી શકાતી નથી. સ્વથી આત્માથી બીજા બધા જુદા છે એ આ સત દ્રવ્ય લક્ષણ કરવું, એ લક્ષણ દ્વારા સ્વ પરની ભિન્નતા થઈ શકતી નથી, કેમ કે એ બીજા દ્રવ્યમાં પણ છે. એટલે એનો અર્થ શું થયો કે સત્યથી આત્માનું અન્ય દ્રવ્યથી જુદું સ્વરૂપ લક્ષમાં આવતું નથી, કેમ કે બીજા દ્રવ્યમાં પણ એ છે. આગળ કહે છે કે વળી આત્મામાં કોઈ ધર્મો એવા છે કે જે કોઈ પરદ્રવ્ય સાથે સમાન હોય અને કોઈ પરદ્રવ્ય સાથે અસમાન હોય. એટલે કે અમુક દ્રવ્ય સાથે સમાનતા હોય અને બીજા અમુક દ્રવ્ય સાથે એની સમાનતા ન હોય, એવા પણ આત્મામાં કોઈ ધર્મ છે. અમૂર્તિકપણું છે તો એ એવો ધર્મ છે કે આત્મામાં છે અને બીજા 4 દ્રવ્યોમાં છે, ઉદ્ગળ સિવાયના બાકી 4 દ્રવ્યોમાં છે, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ અને કાળ. એટલે એ પરદ્રવ્યમાં એને સમાનતા છે, પણ બધા દ્રવ્યોમાં છે એમ નથી. પેલા તો બધા દ્રવ્યોની વાત હતી, એને સાધારણ અથવા તો સમાન ધર્મ ગુણ કયા. અહીંયા હવે ત્રીજી વાત કરવી છે. એવા સમાનની વાત લીધી છે કે અમુકમાં સમાન છે, અમુકમાં સમાનતા છે અને બધામાં સમાનતા ન હોય, એની અહીંયા વાત કરી છે. એટલે કે છે કે વળી આત્મામાં કોઈ ધર્મો એવા છે કે જે કોઈ પરદ્રવ્ય સાથે સમાન હોય અને કોઈ પરદ્રવ્ય સાથે અસમાન હોય. તેવા ધર્મો સાધારણ અસાધારણ છે, કે સાધારણા સાધારણ. સાધારણા સાધારણ શબ્દ છે એ 2 શબ્દોની સંધિ છે. સાધારણ અસાધારણ, સાધારણ વત્તા અસાધારણ એમ 2 શબ્દોની સંધિ કરીએ તો સાધારણા સાધારણ એમ વંચાય છે. તેના સાધારણ અસાધારણ, એટલે કે કોઈક દ્રવ્ય સાથે સાધારણ છે અને કોઈક દ્રવ્ય સાથે અસાધારણ છે. એવા ધર્મોમાં એક તો અમૂર્તિકપણું, અમૂર્તત્વ. તો એવા અમૂર્તત્વ આદિ કેટલાક ધર્મો એવા છે કે જે આત્માના સાધારણ અસાધારણ ધર્મ છે. અમૂર્તત્વ ગુણ એ ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ અને કાળ એમાં છે, પણ પૂતગળમાં નથી. આકાશ આદિની અપેક્ષાએ જો વિચાર કરીએ તો જીવનો આ અમૂર્તત્વ સ્વભાવ છે, અમૂર્તત્વ ધર્મ છે, તે સાધારણ ધર્મ છે, સાધારણ ગુણ છે. અને પૂતગળ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ જો એનો વિચાર કરીએ તો એ જીવનો તે ગુણ અસાધારણ છે. એટલે એ અમૂર્તિકપણું, અમૂર્તત્વ જે ગુણ છે એ સાધારણ પણ કહી શકાય અને અસાધારણ પણ કહી શકાય. સાધારણ કોની અપેક્ષાએ કહી શકાય કે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ અને કાળ એની અપેક્ષાએ તો એ સાધારણ કહેવાય અને પૂતગળની અપેક્ષાએ એ અસાધારણ કહેવાય. એટલે આવા ગુણને સાધારણ અસાધારણ ગુણ કહેવામાં આવે છે. તેથી અમૂર્તત્વ ગુણ જીવનો સાધારણ અસાધારણ ગુણ છે, ધર્મ છે. અમૂર્તત્વ વડે પણ આત્મા જુદો લક્ષિત થતો નથી. જેમ સાધારણ ગુણ વડે આત્મા જુદો લક્ષિત ન થાય, એવી જ રીતે સાધારણ અસાધારણ ગુણ વડે પણ આત્મા જુદો લક્ષિત ન થાય, જુદો ભિન્ન ખ્યાલમાં ન આવે, બીજા દ્રવ્યથી જુદો જણાય નહીં. એટલે સ્વ પર ભેદ પડે નહીં, કેમ કે તેને ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ અને કાળ દ્રવ્યો સાથે સાધારણપણું છે. અમૂર્તત્વ વડે પૂતગળ દ્રવ્યથી અસાધારણપણું જણાય છે, પણ આકાશ આદિ દ્રવ્યો સાથે તેનું સાધારણપણું હોવાથી તે અમૂર્તત્વ વડે આકાશ આદિ દ્રવ્યોથી જુદા આત્માનું લક્ષ થઈ શકતું નથી. આગળ
અહીંયા 131માં પાના ઉપર બીજા પેરેગ્રાફમાં ગુરુદેવ કહે છે કે આ પ્રમાણે અસ્તિત્વ આદિ સાધારણ ધર્મો, જ્ઞાન દર્શન આનંદ ઇત્યાદિ અસાધારણ ધર્મો અને અમૂર્તત્વ આદિ સાધારણ અસાધારણ ધર્મો, એમ 3 પ્રકારના ધર્મો ભગવાન આત્મામાં એકી સાથે હોવાનો તેનો સાધારણ અસાધારણ સાધારણ અસાધારણ ધર્મત્વ સ્વભાવ છે. કેવો સ્વભાવ છે? આ 3 પ્રકારના ધર્મો વાળો સ્વભાવ છે, જેમાં સાધારણ ધર્મો છે, અસાધારણ ધર્મો છે અને સાધારણ અસાધારણ ધર્મો છે. સાધારણ ધર્મો કયા લીધા? દ્રવ્યત્વ, વસ્તુત્વ, પ્રમેયત્વ, અગુરુ લઘુત્વ, એ બધા જે છે તે સાધારણ ધર્મો કયા? અસાધારણ ધર્મો એટલે વિશેષ ધર્મો કયા કયા? તો કે જ્ઞાન, દર્શન, ચેતના, એ બધા જે છે તે અસાધારણ ધર્મો કયા? કે તેના દ્વારા સ્વ પરનો ભેદ પડે એટલે તે અસાધારણ. અને ત્રીજું કે જેમાં સાધારણ અસાધારણ સ્વરૂપ છે એવું આ અમૂર્તિકપણું, અમૂર્તત્વ આદિ એવા ગુણો પણ છે કે જે સાધારણ અસાધારણ છે. એટલે એમ 3 પ્રકારના ગુણો, 3 પ્રકારના ધર્મો ભગવાન આત્મામાં એકી સાથે હોવાનો તેનો સાધારણ અસાધારણ સાધારણ અસાધારણ ધર્મત્વ સ્વભાવ છે. આત્મા સત ચિત્ત અમૂર્તિક છે એમ કહેતા ઉપરના 3 પ્રકારના ધર્મો તેમાં આવી જાય છે. સત એટલે હોવાપણું, જે બધા 6 પ્રકારના દ્રવ્યોમાં છે એટલે સાધારણ છે. ચિત્ત એટલે જ્ઞાન, જે વિશેષ ગુણ છે, અસાધારણ છે, એ માત્ર ભગવાન આત્મામાં જ છે. અને અમૂર્તિકપણું, તો અમૂર્તિકપણું છે તે સાધારણ અસાધારણ ગુણ છે કે જે આત્મામાં છે અને સાથે બીજા 4 દ્રવ્યોમાં છે પણ ઉદ્ગલ દ્રવ્યમાં નથી. એટલે આ સત ચિત્ત અમૂર્તિક એમ કહીએ એટલે આ ઉપરના 3 પ્રકારના ધર્મો તેમાં આવી જાય છે. આગળ કહે છે કે પ્રવચનસારની 95મી ગાથામાં કહ્યું છે કે આત્મામાં જે ચૈતન્ય ગુણ છે તે એક અપેક્ષાએ સામાન્ય ગુણ છે. કેમ કે પોતાનામાં જેમ ચૈતન્ય ગુણ છે તેમ બીજા અનંતા આત્મામાં પણ ચૈતન્ય ગુણ છે. જો આ બીજી અપેક્ષાએ એને સામાન્ય કહ્યું છે તો જીવમાં જ, એટલે જીવની અપેક્ષાએ તો એ વિશેષ ગુણ છે, અસામાન્ય ગુણ છે, પણ પ્રવચનસારની અંદર 95મી ગાથામાં એને બીજી અપેક્ષાએ પણ લીધો છે. બીજી અપેક્ષાએ એમ કહ્યું કે એ એક આત્મામાં છે એમ નથી, બધા આત્મામાં છે. આ આત્મામાં છે અને બીજા આત્મામાં પણ છે. એટલે આત્મામાં જે ચૈતન્ય ગુણ છે તે એક અપેક્ષાએ સામાન્ય ગુણ છે. કેમ કે પોતાનામાં જેમ ચૈતન્ય ગુણ છે તેમ બીજા અનંત આત્મામાં પણ ચૈતન્ય ગુણ છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાન, આનંદ આદિ ગુણો જે વિશેષ ગુણ છે એ સ્વદ્રવ્યમાં છે તેમ બીજા અનંત આત્માઓમાં પણ છે. એટલે તે અપેક્ષાએ તે સાધારણ ધર્મો છે. પરંતુ ત્યાં આ જીવનું જે જ્ઞાન છે તે જ જ્ઞાન બીજા જીવમાં છે એમ નથી. કે ત્યાં આ જીવનું જે જ્ઞાન છે તે જ જ્ઞાન બીજા જીવમાં છે એમ નથી. પ્રત્યેક જીવના જ્ઞાન, દર્શન, ચૈતન્ય આદિ ધર્મો તે જીવના જ વિશેષ ધર્મો છે ને, જીવના જ વિશેષ ધર્મરૂપ છે. આ પ્રમાણે અસાધારણપણું પણ છે અને તેથી પોતાના જ્ઞાન વડે પોતે બીજા જીવોથી જુદો અનુભવવામાં આવે છે. પોતાના જ્ઞાનથી પોતે બીજા જીવોથી જુદો અનુભવમાં આવે છે. કેમ કે પોતાનું જ્ઞાન છે તે પોતાનું છે, પોતા સંબંધીનું છે. એ જ્ઞાન પોતાને પોતાથી થાય છે, પણ એ જ્ઞાન, પોતાનું જ્ઞાન પોતાને જે અનુભવમાં આવે છે એવું બીજાને કઈ અનુભવમાં આવતું નથી, ભલે એનામાં જ્ઞાન ગુણ છે છતાં પણ. એટલે અહીંયા જે પ્રવચનસારની 95મી ગાથામાં એક અપેક્ષાએ જે સામાન્યપણું આનંદ ગુણ, દર્શન ગુણ, જ્ઞાન ગુણનું દર્શાવ્યું, તો એને માટે ગુરુદેવે આ વાત પાછી વિશેષતાથી કરી સમજાવ્યું કે છતાંય એ ગુણો પણ એ વિશેષ ગુણ જ રહે છે. કેમ કે આ જીવનું જે જ્ઞાન છે
તે જ જ્ઞાન બીજા અન્ય જીવનું નથી. આ જીવનું જે જ્ઞાન છે તે જ જ્ઞાન બીજા જીવમાં છે એમ બહુ સરસ વાત અહીંયા ગુરુદેવે કરી છે. અહીંયા છે કે ભાઈ જ્ઞાન આનંદ વગેરે વિશેષ ગુણો પ્રત્યેક આત્મામાં છે, સ્વમાં છે અને બીજા જીવોમાં પણ છે. પરંતુ સ્વના જ્ઞાન આનંદ વગેરે સ્વમાં, સ્વના જ્ઞાન આનંદ વગેરે સ્વમાં અને પરજીવના જ્ઞાન આનંદ વગેરે છે તે પેલા પરમાં, એના જીવમાં પોતપોતાનામાં છે. સ્વનું જ્ઞાન બીજા જીવમાં નથી, બીજા જીવનું જ્ઞાન સ્વમાં નથી. આ પ્રમાણે સ્વની પરજીવોથી અધિકતા હોવાથી સ્વ સન્મુખ થતાં જ પોતાના જ્ઞાન વડે બીજા બધા જીવોથી જુદો પોતાનો આત્મા પોતાના સંવેદનમાં આવે છે. આવું સ્વ સંવેદન જ્ઞાન એ જ્ઞાન છે અને તે ધર્મ છે. કરુણા કરીને ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ તારું જ્ઞાન લક્ષણ એક એવું અસાધારણ છે કે તે સર્વ પરદ્રવ્યોને અને પરભાવોને ભિન્નપણે અને પોતાના અનંત ધર્મો અને ગુણોને એકપણે આત્માનો અનુભવ કરાવે છે. માટે પ્રસન્ન થા અને જ્ઞાન લક્ષણે સ્વદ્રવ્યને લક્ષિત કરો. પરદ્રવ્યોથી ભગવાન આત્મા જુદો છે અને અંદરના રાગાદી વિકારથી પણ તે જુદો છે. જેમ કે રાગાદી વિકાર જ્ઞાનમાં નથી, જેમ આત્મા છે, પરમાણુ પણ છે, પણ બંને હોવા છતાં બંને જુદા છે. એવી જ રીતે એવો બંનેનો જે સ્વભાવ છે, જુદો જુદો સ્વભાવ છે, તેવી રીતે આત્મા ત્રિકાળી જ્ઞાન સ્વભાવ છે અને આ વિકાર છે એ ક્ષણિક છે. એ બંને હોવા પણ છે છતાં બંને જુદા જ છે. કેમ કે જ્ઞાન સ્વભાવમાં વિકાર નથી અને વિકારમાં જ્ઞાન સ્વભાવ નથી. આ રીતે બંનેની ભિન્નતા હોવાથી અંતર્મુખ દ્રષ્ટિ વડે વિકારથી ભિન્ન નિજ જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે. અને છેલ્લે 132માં પાના ઉપર ગુરુદેવ કહે છે કે જ્ઞાન તે આત્મા એમ જ્ઞાન લક્ષણને અનુસરીને શોધતા સાધતા પરથી અને વિકારથી જુદો અને પોતાના અનંત સ્વભાવોથી એકમેક એવો ભગવાન આત્મા પ્રાપ્ત થાય છે. આ જ સમ્યક દર્શન અને આત્મ ઉપલબ્ધિની રીત છે. સમાન, અસમાન અને સમાનાસમાન એમ ત્રણ પ્રકારના વિવિધ ધર્મોનો ધારક ભગવાન આત્મા છે. આવા નિજ સ્વરૂપને ઓળખી પરથી અને વિકારથી ભેદ જ્ઞાન કરી અંતરદ્રષ્ટિ વડે શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ કરવો એ ધર્મ છે અને તે જ કર્તવ્ય છે. તો આ પ્રમાણે અહીં સાધારણ, અસાધારણ, સાધારણ ધર્મત્વ શક્તિ પૂરી થઈ, એનું વર્ણન પૂરું થયું. તો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ. સુખધામ અનંત સુસંત ચરી દીનદાત રહે તદ જ્ઞાનમયી પ્રકાંતિ અનંત સુધામય જે પ્રણમો પદતે વરતે જયતે પ્રણમો પદતે વરતે જયતે